Good morning everybody. Today we are going to discuss about the photosynthesis. What is meant by photosynthesis? Photosynthesis means the production of or the synthesis of carbohydrates by the utilization of the carbon dioxide, water, light, chlorophyll in the production of oxygen is known as photosynthesis. This is nothing but carbon assimilation or carbon fixation. So, who done this photosynthesis? Plants. They synthesis food materials. Photo means synthesis. Photo means light. Synthesis means formation. So here the formation of carbohydrates in the presence of CO2, light, water, chlorophyll by the autotrophic plants in the production of oxygen is known as photosynthesis. So it is a anabolic process. Photosynthesis is process in which photosynthetic organisms convert light energy into chemical energy in the form of reducing power NADPH and ATP and use these chemicals to drive carbon dioxide fixation and reduction to produce sugars. So here the overall reaction is 6CO2 12H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Here carbon dioxide in the presence of water converted into glucose or carbohydrate by the emission of oxygen and water. Here in the presence of light and chlorophyll, the photoautotrophic plants will perform the synthesis of carbohydrates. This is an anabolic process in which light energy is converted into chemical energy. This was first of all proposed by John Ingenhousz. We all know the photosynthesis process occurred or emphasized by the plants for nature's balance, food synthesis, bodybuilding and energy, and purification of environment, energy for lifestyles. So, photosynthesis is a necessary process by the plants through which oxygen is emitted. All the human beings require oxygen, so every plant must perform this process. So, this is an autotrophic process. Auto means the plants, they will produce the carbohydrates by own. We are heterotrophs. So human beings are dependent on the plants for food. So they are heterotrophs, whereas the plants, they synthesize their own food material. Thus they are autotrophs. Here there are two terms. One is autotrophs. స్వయం పోషితాలు. మొక్కలు తమంతట తాము తమ ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకోవడాన్ని స్వయం పోషితం అని అంటారు. ఈ ప్రాసెస్లో ఇవి కిరణజన్య సంయోగ క్రియను నిర్వర్తిస్తాయి. కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అంటే దీనిలో గ్లూకోజ్ లేదా కార్బోహైడ్రేట్ అనే పదార్థం తయారవుతుంది. దీనికి మొక్కలు CO2ను, వాటర్ను, అలాగే CO2ను, లైట్ను, పత్రాల్లో ఉండే క్లోరోఫిల్ను ఉపయోగించుకుని కార్బోహైడ్రేట్ని విశ్లేషించి సంశ్లేషించి తయారు చేసి ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా చేయడాన్ని కిరణజన్య సంయోగక్రియ అంటారు. Photo means light, synthesis means formation. So in the presence of light, the carbohydrates are synthesized. This is also known as carbon assimilation or fixation of carbon. Next,
what are the elements that required for the photosynthesis of carbohydrates? CO2. CO2 was emitted through the stomata డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్. సో పత్ర రంధ్రాల ద్వారా CO2 శ్వాసక్రియ అనే ప్రాసెస్లో బయటికి విడుదల కాబడుతుంది. అలాగే వాటర్ కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వాటర్ ఎలాంటి వాటరు? ఇది ఫోటాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే కాంతి విచ్ఛేదన, నీటి కాంతి విచ్ఛేదన అంటే కాంతి సమక్షంలో నీరు విచ్ఛేదనం చెందడం, దీన్ని ఫోటాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అని అంటారు. దీన్ని ఒక శాస్త్రవేత్త హిల్ అనే శాస్త్రవేత్త కనిపెట్టారు కాబట్టి దీన్ని హిల్ రియాక్షన్ అని అంటారు. సో ది lysis of water in the presence of light is known as photolysis of water. కాంతి నీటి విచ్ఛేదన అని అంటారు. నెక్స్ట్ లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ది రేడియంట్ ఎనర్జీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ ఎనర్జీ పార్టికల్స్ ఆర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫోటాన్స్. కాంతి రేణువులను ఫోటాన్లు అని అంటారు. ది యూనిట్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫోటాన్స్, వాటిని కాంతి రేణువులు అని అంటారు. ది ఎనర్జీ కంటైన్డ్ వన్ ఫోటాన్ ఈజ్ కాల్డ్ క్వాంటమ్. ఒకే ఒక యూనిట్ ఆఫ్ ఫోటాన్ని క్వాంటమ్ అని అంటారు. అండ్ ఇట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ ఐన్స్టీన్. సో ఈ మూడు ఎక్కువగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, కాంతి, ఈ మూటి సమక్షంలో మొక్కలు పిండి పదార్థాన్ని సంశ్రయించుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ దీనిలో కాంతి యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యము ఎప్పుడు మొక్కలకి మన కంటికి అయితే 380 నుంచి 760 వరకు ఉంటుంది. ఆ రేంజ్లోనే మన కన్ను కాంతిని శోషించడానికి తోడ్పడుతుంది. సో దీని గురించి ఏం తెలుసుకోవాలంటే, అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ రేడియేషన్స్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ది సన్, మొత్తం టోటల్ అంతా 1360, దానిలో ఓన్లీ 900 రీచెస్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో టోటల్ అబ్జర్షన్ స్పెక్ట్రంలో 1360 ఉంటే మన ఎర్త్ మీదకి ఎంత వస్తుంది? 900 వస్తుంది. దాంట్లో ప్లాంట్ రిసీవ్స్ అబౌట్ 400 to 500. మొక్కలు ఫోటోసింథటికల్లీ యాక్టివ్ రేడియేషన్స్ని 400 నుండి 500 తరంగ దైర్ఘ్యం దగ్గర మాత్రమే అవి శోషించుకుంటూ ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 80% ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది లీవ్స్ బట్ ఓన్లీ 10% ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. దీనిలో 80% ఏమో పత్రాలు పీల్చుకొని పడతాయి, 10% మాత్రమే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అనే ప్రాసెస్లో ఉపయోగపడతాయి. రెస్ట్ ఆఫ్ ది చార్జ్ ఈజ్ హీట్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఆర్ రీఎమిటెడ్ యాజ్ ఫ్లోరసెన్స్. దీనిలో మిగతాది బాష్పోత్సేకం అనే ప్రక్రియలోను ఫ్లోరసెన్స్లోను ఉపయోగపడుతుంది. ద ఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్, దట్ ఈస్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రెడ్ లైట్ హ్యావింగ్ లాంగ్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్లోరసెన్స్. ఫ్లోరసెన్స్ అంటే ఎరుపు రంగు కాంతి, అతి ఎక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యం గల ఎరుపు రంగు కాంతి యొక్క ఎమిషన్ని ఫ్లోరసెన్స్ అని అంటారు. సో దీంట్లో ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి ముఖ్యంగా మనకి కావలసిన నిర్మాణాలు పత్రహరితాలు, వీటిని క్లోరోప్లాస్ట్ అని అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది క్లోరోప్లాస్ట్? Chloroplasts are the oval or lens-shaped structures. They are covered by lipoproteinaceous double membrane, in which out of which one is the outer membrane, second one is the inner membrane. The place present between the
Outer and inner membrane is known as periplastidial space, that is known as periplastidial space. And there are the whole chloroplast encloses two types of structures. One is stroma, another one is grana. The proteinaceous liquid material is known as stroma, whereas the stocked materials are grana. Here the grana are arranged in piles of coins. These are known as thylakoids, grana thylakoids, whereas the unstocked materials are known as stroma thylakoids. These are known as lamellae. So here grana are arranged as a piles of coins, and the light reaction occurs in grana thylakoids, whereas the dark reaction occurs in stroma thylakoids. See here the structure of the chloroplast. So chloroplast అంటే పత్రహరితము రెండు పొరలచే కప్పబడి ఉంటుంది. ఒకటి బయటి పొర అవుటర్ ఎన్వలప్, రెండవది లోపలి పొర ఇన్నర్ ఎన్వలప్ అని అంటారు. అవుటర్ ఎన్వలప్కి ఇన్నర్ ఎన్వలప్కి మధ్యలో ఉన్న ప్రదేశాన్ని పెరిప్లాస్టిడియల్ ప్రదేశము అని అంటారు. ఈ పెరిప్లాస్టిడియల్ ప్రదేశంలో మధ్యలో ఉంటుంది. దీని లోపల అనేకమైన నిర్మాణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందులో ఒకటి స్ట్రోమా, రెండవది గ్రానా. ఒక ప్రోటీనేషియస్ థిన్ లైట్ కలర్డ్ లిక్విడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దీనిలో పలుచగా ద్రవం వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. అది వర్ణరహితంగా ఉంటుంది. దాన్ని స్ట్రోమా అని అంటారు. ఇవి నిష్కాంతి చర్యలో జరిగే అనేక ఎంజైమ్స్ వీటిలో నిక్షిప్తమయ్యడం అయి ఉండడం వలన దీనిలో ఎక్కువగా నిష్కాంతి చర్య జరుగుతుంది. కానీ ప్రక్క భాగంలో ఒక నెట్వర్క్ లాగా అమరి ఉన్న రూపాయి కాయిన్లు ఒకదాని మీద ఒకటి అమరిస్తే ఎలా కనిపిస్తాయో పైల్స్ ఆఫ్ కాయిన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని థైలకాయిడ్స్ అని అంటారు. దానిలో ఉన్న వాటిని గ్రానా థైలకాయిడ్స్ అని అంటారు. ఈ గ్రానా థైలకాయిడ్స్లో కాంతి వ్యవస్థలు ఫోటోసిస్టమ్ 1, ఫోటోసిస్టమ్ 2 రెండు ఉండడం వలన దీనిలో కాంతి చర్య జరుగుతూ ఉంటుంది. సో సీ హియర్, దీస్ ఆర్ ది థైలకాయిడ్స్, అండ్ థైలకాయిడ్స్ హ్యావింగ్ ది పైల్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్. సో హియర్ కాయిన్స్ మాదిరిగా మరి ఉన్న స్టాక్స్ ఆఫ్ పైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. వీటిని థైలకాయిడ్స్, గ్రానా థైలకాయిడ్స్ అని అంటారు. ఈ గ్రానా థైలకాయిడ్స్ ఇవి ఇక్కడ వర్ణరహిత లిక్విడ్ ద్రావణము, దాన్ని స్ట్రోమా అని అంటారు. సో హియర్ సీ ది స్ట్రోమా అండ్ గ్రానా. నెక్స్ట్ ది photosynthetic pigments. In photosynthesis there are so many pigments are present which are useful in the process of photosynthesis. There are three types. One is chlorophyll, second one is carotenoids, third one is xanthophylls. Chlorophylls are green colored pigments which are useful for the photosynthesis. They may be chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll B, chlorophyll D and chlorophyll E. Here chlorophylls are first of all recognized by Arnon and Ellen. So here Ellen and Aronoff అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు పత్రహరితాన్ని 9 రకాలుగా డివైడ్ చేశారు. దానిలో క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి, క్లోరోఫిల్ సి, క్లోరోఫిల్ డి, క్లోరోఫిల్ ఈ, బ్యాక్టీరియో క్లోరోఫిల్ ఏ, బ్యాక్టీరియో క్లోరోఫిల్ బి. ఇవి ఎక్కువగా గ్రీన్గా ఉంటాయి, అందువల్ల వీటిని పత్రహరితాలు క్లోరోఫిల్స్ అని అంటారు.
ఇవి ఉండడం వలన పత్రములు ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. రెండోది కెరోటినాయిడ్స్. కెరోటినాయిడ్స్ అంటే ఎరుపు వర్ణ ద్రవ్యాన్ని కలిగినటువంటి పిగ్మెంట్స్. మూడవది జాంతోఫిల్స్ అంటే పసుపు పచ్చ వర్ణ ద్రవ్యాన్ని కలిగినటువంటి పిగ్మెంట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫోటోగ్రాఫ్లో లైట్ పింక్ కలర్లో ఉన్నవన్నీ లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్సెస్, కాంతి వ్యవస్థలు. దీనిలో రెండు ఉంటాయి. ఒకటి ఫోటో సిస్టమ్ 1, ఫోటో సిస్టమ్ 2. కాంతి వ్యవస్థ 1, కాంతి వ్యవస్థ 2. PS2 అనేది కాంతి వ్యవస్థ 2, అది థిక్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. PS1 అనేది కాంతి వ్యవస్థ 1, అది లైట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. సైటోక్రోమ్స్ ఆర్ ది కాపర్ కంటైనింగ్, అవి క్యారియర్స్ అనమాట, ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్స్. సైటోక్రోమ్ B, సైటోక్రోమ్ B6, సైటోక్రోమ్ F ఈ విధంగా ఉంటాయి. అవి బ్లూ కలర్లో రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి చూడండి. తర్వాత వైలెట్ అండ్ పింక్ కలర్లో ATP సింథటేజ్. The organization of the protein complexes of the thylakoid membrane photosystem is located predominantly stocked regions and the thylakoid. So photosystem 2 thylakoid లో ఉంటుంది. And photosystem 1 and ATP synthetase are found in the unstocked regions. Unstocked regions లో PS1 and ATP ఉంటాయి. Cytochrome B6F complexes are evenly distributed. Lateral separation of the two photosystem requires the elements and the portions of the production of the photosystem 2 by the transported distance before they can acted by the photosystem ATP coupling enzyme. ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకములైన పిగ్మెంట్స్, కాంతి వర్ణ ద్రవ్యాలు మొక్కల యొక్క కిరణజన్య సమయక్రియలో తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. See here, photosynthetic pigments are 3 types: chlorophylls, carotenoids and phycobilins. Here again the chlorophyll in bacteria are bacteriochlorophylls. So chlorophylls are chlorophyll A, chlorophyll B, C, D, E. So chlorophyll A, B, C, D, E. Here see, bacteriophylls are bacteriochlorophyll A, bacteriochlorophyll B, bacteriochlorophyll C, D, E and bacterioviridin. So these are the bacteriochlorophylls. Carotenoids are the red colored pigments. These are in the form of keratin and xanthophylls. Phycobilins are the yellow colored pigments. They are present in phycoerythrin, phycocyanin and yellow phycocyanin. నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలలో ఎక్కువగా ఈ ఫైకోసైనిన్, సి ఫైకోఎరిథ్రిన్ అనే రూపంలో మనకి ఉండటం వల్ల ఆ శైవలాలు నీలి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. సో మొక్కలలో ఎక్కువగా పత్రహరితము, ఆకుపచ్చగా ఉండే పత్రహరితం ఉండడం వలన ఆకులన్నీ పచ్చగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సీ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ అణువు యొక్క నిర్మాణంలో C55H72O5N4Mg, ఇది క్లోరోఫిల్ ఏ యొక్క ఎంపెరికల్ ఫార్ములా. క్లోరోఫిల్కి పై భాగంలో ఒక హెడ్ దగ్గర ఒక పైరోల్ రింగ్ ఉంటుంది. దాని క్రింది భాగంలో ఒక పెద్ద తోక వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దీన్ని ఫైటాల్ అని అంటారు. సో పైన ఉన్నదంతా పైరోల్ రింగ్, క్రింది భాగంలో ఉన్నదంతా ఫైటాల్. ఇక్కడ మీకు మధ్యలో మెగ్నీషియం అణువు, దానికి 4 వైపులా 4 నైట్రోజన్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో హియర్ ది మెగ్నీషియం ఇస్ ది మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ది క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్ సీ ది క్లోరోఫిల్ బి మాలిక్యూల్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ CH3 మిథైల్ గ్రూప్కి బదులు ఇక్కడ CHO గ్రూప్ ఉంటుంది క్లోరోఫిల్ బిలో. బ్యాక్టీరియా క్లోరోఫిల్లో C2 అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ బదులు ఇక్కడ మీకు CHO అమరి ఉంటుంది. ఈ CHO అమరి ఉండే విధానం ఇక్కడ మీకు స్ట్రక్చర్లో కనిపిస్తుంది. సో 4 పైరోల్ రింగ్స్ జాయిన్డ్ టుగెదర్ బై మీథేన్ బ్రిడ్జెస్ విత్ మెగ్నీషియం అండ్ ఇట్స్ న్యూక్లియస్. సో ఇక్కడ 4 పైరోల్ రింగ్స్ మధ్యలో ఉన్న మెగ్నీషియం అణువుకి అతుక్కుని ఉన్నాయి.
The side chains are attached to the pyrrole rings which are variable in different chlorophylls. Phytol ring consists of an alcohol phytol and they are bound to the fourth pyrrole ring. ఇక్కడ మీకు క్రింది భాగంలో ఈ పొడవుగా కనిపిస్తున్నదంతా ఫైటోల్ అనమాట. క్లోరోఫిల్ బిలో అయితే CH3కి బదులుగా అమరి ఉంటుంది. క్లోరోఫిల్ సిలో అయితే ఫైటోల్ చైన్ ఉండదు. క్లోరోఫిల్ డిలో అయితే CHOO గ్రూప్కి బదులుగా CH2 అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్గా అమరి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది క్లోరోఫిల్. Chlorophyll has a pyrrole ring and a phytol, in which pyrrole ring the central part is occupied by magnesium ion surrounded by 4 pyrrole rings in which nitrogen is present. So this is about the structure of the chlorophyll. Next, this is the structure of the carotenoids. See here, carotenoids are in the form of carotenes and xanthophylls. The carrot is having red in color. This is due to the carotenes. So carotenes are of 3 types. One is alpha carotene, beta carotene and gamma carotene. Alpha carotene is found in all the higher plants. Beta carotene is found in algae and many higher plants. And beta carotene and gamma carotene is found in green photosynthetic bacteria. Xanthophylls are the yellowish colored pigments. They are present in lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin, flavoxanthin and violoxanthin. మీకు జాంథోఫిల్స్ ఎక్కువగా ల్యూటిన్, జియోజాంథిన్ రూపంలో కనిపిస్తాయి. కెరోటిన్స్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ బిల్డప్ ఐసోప్రోప్రీన్ యూనిట్స్ విత్ ది జనరల్ ఫార్ములా C40H56. దీనిలో కెరోటిన్స్లో C40H56 ఇది వాటి యొక్క ఎంపెరికల్ ఫార్ములా. కెరోటిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఓపెన్ చైన్ అండ్ ఏ కాంజుగేటెడ్ డబుల్ బాండ్ ఎండింగ్ ఆన్ ది బోత్ సైడ్స్ విత్ ఏ అయాన్ ఆన్ రింగ్. సో ఇక్కడ మీకు కెరోటిన్కి C42H56 కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది దాని యొక్క ఎంపెరికల్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది కెరోటినాయిడ్స్? ఇట్ ప్రివెంట్స్ ది క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ ది ఫోటో ఆక్సిడేషన్. కాంతి ఆక్సీకరణ చర్యల నుంచి రక్షిస్తుంది. అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 425 nanometers to 490 nanometers, which is differ and hence they are known as supplementary light. వీటిని సప్లిమెంటరీ లైట్ హార్వెస్టర్స్ అని అంటారు. ఇట్ అబ్జార్బ్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లైట్ టు క్లోరోఫిల్స్. బీటా కెరోటిన్స్ ఆర్ ప్రికర్సర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ. ఇవి విటమిన్ ఏకి ప్రికర్సర్గా ఉంటుంది. మేక్ ఫ్లవర్ ఫ్రూట్ అట్రాక్టివ్ బై ప్రొవైడింగ్ రెడ్ ఆరెంజ్ కలర్. సో ఎక్కువగా కెరోటినాయిడ్స్ పువ్వులు ఫలాలు రెడ్ కలర్లో ఏర్పడడానికి ఈ పిగ్మెంట్స్ ఉండడమే కారణం. నెక్స్ట్, ఫైకోబిలిన్స్. దే ఆర్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, రెడ్ ఆల్గే. ఎక్కువగా నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాల్లో ఉంటాయి. అబ్జార్బ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ బిలో 500 nanometers. డ్యూ టు షార్ట్ వేవ్ లెంత్ దే పెనిట్రేట్ డీప్ ఇన్ ది సీ వేర్ యాజ్ రెడ్ ఆల్గే గ్రో. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓపెన్ కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్. 4 పైరోల్ రింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 1 2 3 4. ఇక్కడ 4 పైరోల్ రింగ్స్ని కలిగి ఉంటాయి ఫైకోబిలిన్స్. దీనిలో మెగ్నీషియం అయాన్ ఉండదు. మనకి క్లోరోఫిల్కి ఫైకోబిలిన్స్కి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో క్లోరోఫిల్ అయితే మధ్యలో మెగ్నీషియం అణువు చుట్టూ 4 పైరోల్ రింగ్స్ నైట్రోజన్ అణువుతో కలిసి ఉంటాయని చెప్పాం. ఇక్కడ మీకు 4 పైరోల్ రింగ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో మెగ్నీషియం అణువు ఉండదు. 3 types of phycobilins are present. One is blue colored phycobilin, next blue colored yellow phycocyanin, రెడ్ కలర్డ్ ఫైకోఎరిథ్రిన్. సో మీకు నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు అని చెప్పాను కదా, వాటిల్లో ఫైకోఎరిథ్రిన్, ఫైకోసైనిన్ ఉంటాయి. అందులో సి ఫైకోసైనిన్, సి ఫైకోఎరిథ్రిన్ ఉంటాయి. అందుకని సైనోఫైసి మెంబర్లో ఈ ఫైకోబిలిన్స్ ఉండడం వలన వాటిని సి ఫైకోసైనిన్, సి ఫైకోఎరిథ్రిన్ అని అంటారు. అందుకే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు నీలి రంగులో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా. The set of wavelengths absorbed by the pigments is it
అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా. సో వేవ్ లెంగ్త్స్ వేరేగా ఉన్న రెండు వర్ణ ద్రవ్యాల యొక్క దాన్ని అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అని అంటారు. ఈ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రము ఎక్కువగా పత్రహరితాల్లో రెండు వేవ్ లెంగ్త్స్ తేడాగా ఉన్నటువంటి బ్లూ కలరు, ఆరెంజ్ రెడ్ లైటు ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటిని శోషించే దాన్ని అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్, శోషణ వర్ణపటం అని అంటారు. అది రేఖాచిత్రంలో గీస్తాం అన్నమాట అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రాని. అంటే అప్పుడు రెండు తరంగ దైర్ఘ్యాలు వేరువేరుగా ఉన్నటువంటి వాటికి ఒక రేఖాచిత్రంలో చూపిస్తే దాన్ని అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా, శోషణ వర్ణపటం అని అంటారు. ఇది 450 నుండి 475 నానోమీటర్లు, అలాగే 650 నుండి 675 నానోమీటర్ల దగ్గర ఉంటుంది. క్లోరోఫిల్ ఏ అబ్జర్వ్స్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ దెన్ ది క్లోరోఫిల్ బి. Chlorophyll A gives absorption peaks at 430 nanometers and 662 nanometers. Chlorophyll A అయితే 430 నుండి 662 నానోమీటర్ దగ్గర శోషించబడుతుంది. క్లోరోఫిల్ బి అయితే 453 నుండి 642 నానోమీటర్స్ దగ్గర శోషించబడుతుంది. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ దగ్గర ఇవి ఈ విధంగా తీసుకుంటే దాన్ని శోషణ వర్ణపటము అని అంటారు. అలాగే అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రాన్ని చూస్తే ఈ చర్యా పటాన్ని గీస్తే దానిలో ఇక్కడ కలర్స్తో రిప్రజెంట్ చేయబడి ఉంది. బ్లాక్ కలర్ వచ్చి బ్యాక్టీరియా క్లోరోఫిల్ ఏ, ఎల్లో గ్రీన్ కలర్ వచ్చి క్లోరోఫిల్ ఏ, రెడ్ కలర్ వచ్చి క్లోరోఫిల్ బి, లైట్ వైలెట్ కలర్ వచ్చి ఫైకోఎరిథ్రోబిలిన్ అండ్ బ్లూ కలర్ వచ్చి బ్యాక్టీరియో కెరోటిన్. సో ఈ విధంగా శోషణ వర్ణపటాన్ని రేఖాచిత్రంలో గీస్తే దాన్ని శోషణ వర్ణపటము అని అంటారు. ఈ యాక్షన్ స్పెక్ట్రాని ఈ విధంగా రెండు వేవ్ లెంగ్త్ల యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం దగ్గర గీయడం జరుగుతుంది. అలాగే కాంతి కిరణజన్య సంయోగక్రియను ప్రభావితం చేసే కారకాలు అనేక విధంగా ఉంటాయి. అవి కాంతి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, టెంపరేచర్, వాటర్, ఆక్సిజన్, మినరల్స్ అండ్ ఎయిర్ పొల్యూట్. సో ఈ విధంగా అనేకమైన ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంతి యొక్క చర్య వేగాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇందులో లా ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఆప్టిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ లా ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ డిపెండ్ అపాన్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఫ్యాక్టర్స్. అనేకమైన కారకాలు ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏ కారకం దగ్గర కాంతి కిరణజన్య సంయోగక్రియ రేటు ప్రభావితం అవుతుందో దాన్ని లా ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటారు. దీన్ని బ్లాక్మన్ అనే శాస్త్రవేత్త 1905లో ప్రతిపాదించారు. సో అందుకని దీన్ని లా ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అంటారు. హీ ఫార్ములేటెడ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ స్టేట్స్ దట్ వెన్ ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ కండిషన్డ్ యాజ్ ది rapidity by the number of separate factors, the rate of process is limited. సో ఏ కారకం వద్ద అయితే కిరణజన్య సంయోగక్రియ యొక్క రేటు ప్రభావితం అవుతుందో అక్కడ తక్కువగా లిమిటెడ్గా ఉంటుందో ద పేస్ ఆఫ్ ది స్లోయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్, ది అదర్ వర్డ్స్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫిజియలాజికల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఎట్ ఏ గివెన్ టైమ్ బై వన్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ డెఫిషియెంట్. దీన్ని లా ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అంటారు. సో ఈ కారకాలు చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ కారకము చర్యను ప్రభావితం చేస్తుందో అక్కడ కిరణజన్య సంయోగక్రియ రేటు తక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని బ్లాక్మన్స్ లా ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అంటారు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు కాంతి చర్య, ఆ కాంతి చర్యలో రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, ఫోటో సిస్టమ్ 1, ఫోటో సిస్టమ్ 2. అవి రెండు వలయాల రూపంలో జరుగుతుంది. చక్రీయ కాంతి ఫాస్ఫోరిలేషన్, అచక్రీయ కాంతి ఫాస్ఫోరిలేషన్. ఇవి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.